question paper. Right. See, the first question is a battery of internal resistance R, when connected across a 2 ohms resistor, supplies a current of 4 amperes. When the same battery is connected across a 5 ohms resistance, it supplies a current of 2 amperes. Now what is the value of the internal resistance? That is a question. So మనకి ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ? What is given here? Two different cases are given and internal resistance is asked. That is, the current through a circuit when external resistance is 2 ohms and the current through the circuit when external resistance is 5 ohms. The battery is the same in both the cases and the internal resistance of the battery is not changing anyway. So for these conditions, what is the value of the internal resistance of the battery? So that is the question here. Right. So all we have to do is, therefore we have to get two equations and then we can directly get small r value. Right. First, let the EMF of the battery be E and its internal resistance be small r. Now the external resistance are 2 ohms and 5 ohms. Now what will be the voltage drop across these two resistances? Let us call that V1 and V2. Therefore we know the equation for the battery. The EMF provided by the battery E is equal to the voltage across the external circuit plus the voltage across the battery, which is I1 into small r. This is the equation. So for the given two cases, we write two equations. Now E does not change, so in both equations E is the common thing. Therefore left hand sides are common, we can equate the right hand sides. Right hand side, if you equate, you can see that V1 can again be written as, that is a voltage drop across the external resistor can be again written as current times the resistance, external resistance. So that is V1 plus I1R is equal to V2 plus I2R. Because left hand sides are equal, the right hand sides must be equal. Then again instead of V1 we can write I1R1. For V2 we can write I2R2. Right. Now once we equate this, now we can combine the I1 terms and I2 terms and then substitute the known values of currents. So here current is 4 ampere for the first case and R1 is 2 ohms plus unknown is small r. For the second case, current is 2 amperes. The resistance, external circuit resistance is R2, which is 5 ohms here, plus the internal resistance small r. అలా ఈక్వేట్ చేసేసి just you have to expand the equation. We will get 8 plus 4r is equal to 10 plus 2r on the right side. So if you combine the terms, 2r is 2, the internal resistance therefore is r is 1 ohms. So this is matching with the second choice. So this is very simple. Right. In the circuit shown in figure, find the value of internal resistance of the cell for which the power transferred by the cell is maximum. So this is the cell. It is a 50 volt cell here. It has an internal resistance small r. They are asking us for what value of the small r the power transferred to the circuit is maximum. So when will the battery transfer maximum power? There is only one condition. The internal resistance and the equivalent resistance, that is the external resistance in the circuit, should be the same. Then only power transfer can be maximum. So the power transferred by a cell is maximum if the internal resistance of the cell, which is small r, is equal to the external resistance R equivalent in the circuit. Then only. Here R equivalent how much? It is 12 ohms, 4 ohms in series, that is 16 ohms. Again 4 and 12 in series, that is 16. That 16 and 16 in parallel, that is 8 ohms. So the equivalent resistance here is 8 ohms. That means the internal resistance of the battery small r must also be equal to 8 ohms. ఇవి రెండు ఈక్వల్గా ఉంటేనే మనకు మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది బ్యాటరీ నుంచి సర్క్యూట్కి జరుగుతుంది. సో స్మాల్ r is also therefore equal to 8 ohms. That is the conclusion we can give. Right. In the next question, if the voltage across a bulb decreases by 1%, then the percentage change in the power output is.
So when you connect the bulb to a circuit here, how much is the voltage change? 1% voltage change ఉంటుందని అంటున్నారు. 1% voltage change ఉంటే పవర్లో ఎంత చేంజ్ ఉంటుందని. సో జస్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ పర్సంటేజ్ క్యాల్కులేషన్స్ ఇక్కడ. సో power is given by I squared R, we know. In terms of voltage also we can write it as V into I. So power is nothing but V into I. Again here I is not known, so we have to not worry about even I. We can convert it entirely into V square by R equation. So it is V square by R power equation. So power is therefore directly proportional to the square of the voltage. ఇక్కడ voltage ఎంత డిక్రీస్ అవుతుంది ఇచ్చారు? 1%. సో పవర్ ఎంత? 1% చేంజ్, 1% స్క్వేర్ చేంజ్ ఉంటుంది. స్క్వేర్ ఆఫ్ 1% చేంజ్, దట్ ఈస్ 2% వస్తుంది రఫ్లీ. సో ఇక్కడ మీరు చేంజ్లో చూడాలి, ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా కన్వర్షన్స్ చేస్తే 1 స్క్వేర్ ఈజ్ 1 అని రాసేస్తారు. అలాగా ఇక్కడ చేంజ్ అని అడుగుతున్నారు క్లియర్గా. సో మీరు కూడా చాలా కేర్ఫుల్గా చేయాలి. V2 ఈజ్ 0.99 టైమ్స్ V1, ఎందుకంటే 1% తీసేస్తే 0.01 తీయాలి V1 నుంచి. V1 నుంచి 0.01 తీస్తే 0.99 వస్తుంది. సో V2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.99 times V1. P2 by P1 is therefore, in terms of power ratios, if you write, you have to write proportionality ఉంది కాబట్టి రిలేషన్లో V2 స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై V1 స్క్వేర్. కానీ V2 ఎంత తగ్గింది? 1% తగ్గింది. సో 1% తగ్గితే 0.99 V1 అని రాసుకోవచ్చు V2కి బదులు. కింద V1 స్క్వేర్ అలాగే ఉంటుంది. పైన స్క్వేర్ చేస్తే V1 స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో రిమైనింగ్ ఎంత వస్తుంది మనకు? రేషియో ఆఫ్ ద పవర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.98 అని వస్తుంది. అంటే అర్థం ఏంటి? P2 ఈజ్ లెస్ దాన్ P1, అందుకే ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్ లెస్ దాన్ 1 వచ్చింది. అండ్ P2 ఈజ్ దర్ఫోర్ 0.98 టైమ్స్ P1. 0.98 అంటే 100 మైనస్ 0.98 ఈజ్ 0.02. సో P2 ఈజ్ ఎఫెక్టివ్లీ 2% లెస్ దాన్ P1. 0.02 into 100 ఈజ్ 2%. సో పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ రైట్, యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ 2%. సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. గివెన్ చాయిస్లో ఇది థర్డ్ చాయిస్ అనమాట. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A wire having internal resistance of 16 ohms is stretched to double of its original length. The new resistance of the wire will be. ఇక్కడ లెంత్ డబుల్ అయింది, దేర్ఫోర్ డైరెక్ట్గా రెసిస్టెన్స్ లెంత్ ప్రపోర్షనల్. సో రెసిస్టెన్స్ కూడా 32 ohms అవుతుందని డైరెక్ట్గా సెలెక్ట్ చేసేయకూడదు. చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి, ఎందుకంటే ప్రతిసారి ఇది ఇంతకుముందు కూడా చేసాం మనం. లెంత్ పెరిగే కొద్దీ అక్కడ రేడియస్ విల్ బి లెస్, రేడియస్ తగ్గుతుంది. సో వెన్ రేడియస్ రెడ్యూసెస్ అండ్ లెంత్ ఇంక్రీసెస్, మనకు రెసిస్టెన్స్లో లెంత్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద రెసిస్టెన్స్, వేరాస్ ఏరియా ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్, ఎందుకంటే ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ అండ్ ఏరియా ఆర్ అగైన్ కనెక్టెడ్. ఏరియా ఈజ్ నథింగ్ బట్ πr స్క్వేర్, క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఆఫ్ అ సిలిండర్, అది πr స్క్వేర్. సో డినామినేటర్లో πr స్క్వేర్ ఉంటుంది. కొన్ని వాల్యూమ్ చేంజ్ అవుతుందా? వాల్యూమ్ చేంజ్ కాదు, వాల్యూమ్ విల్ రిమైన్ ద సేమ్. మెటీరియల్ ఎక్కడి నుంచి కొత్తగా వస్తుంది? రాదు కదా. సో అదే వైర్ని జస్ట్ పొడిగిస్తే ద డయామీటర్ ఆఫ్ ద వైర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి లెస్, లెంత్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి మోర్, వాల్యూమ్ రిమైన్స్ ద సేమ్. సో సిలిండర్ లాగా వైర్ని అనుకొని మనం πr స్క్వేర్ ఎల్ ఫార్ములా వాల్యూమ్కి, πr స్క్వేర్ ఎల్ రిమైన్స్ ద సేమ్. సో ఇప్పుడు πr స్క్వేర్ ఎల్ రిమైన్స్ ద సేమ్, లెంత్ డబుల్స్ అంటే రేడియస్ ఎంత తగ్గాలి? రేడియస్ షుడ్ రెడ్యూస్ బై √2 అనమాట, ఎందుకంటే r స్క్వేర్ ఉంది. r స్క్వేర్ ఎంత తగ్గితే కనుక మనకు కింద 2 వస్తుంది, కింద 2 రావాలంటే r/2, r/√2 రావాలి ఆ ఫార్ములాలో. సో πr స్క్వేర్ ఎల్ ఫార్ములాలో మనకు ఇక్కడ కనుక r/√2 వస్తే స్క్వేర్ చేసేటప్పటికి r స్క్వేర్/2 వస్తుంది. అప్పుడు ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్ అయితే అగైన్ πr స్క్వేర్ ఎల్లే ఉంటుంది. సో ఇఫ్ ద వాల్యూమ్ షుడ్ రిమైన్ యాజ్ πr స్క్వేర్ ఎల్, దెన్ ద రేడియస్ r షుడ్ రెడ్యూస్ బై √2. అంటే r' అని తీసుకుంటే కొత్త రేడియస్ని మనం వైర్ని పొడిగించేటప్పుడు కొత్త రేడియస్ ఇంకా సన్నగా ఉంటుంది వైరు. సో దానివల్ల వచ్చినది ఒరిజినల్ రేడియస్ ఎంత ఉంటుందో దానికన్నా కూడా √2 టైమ్స్ లెస్ ఉంటుంది. సో r డివైడెడ్ బై √2 అవుతుంది. ఓకే, దర్ఫోర్ నౌ ఏరియా ఎంత అవుతుంది? ఏరియా విల్ రెడ్యూస్ బై ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 2, ఎందుకంటే ఏ ఈజ్ πr స్క్వేర్ కదా. సో r స్క్వేర్/2 చేసేటప్పటికి కింద √2 ఇది అవుతుంది, స్క్వేర్ అవుతుంది. సో 2 అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ /2. సో ఇప్పుడు ఫార్ములాలో మన రేడియస్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ρ ఇంటూ L1. L1కి బదులు ఇప్పుడు L2 రాసేటప్పుడు 2L1 రాయొచ్చు ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ L2 డివైడెడ్ బై ఏరియా 2కి A1/2 రాయొచ్చు. సో ఎఫెక్టివ్లీ ద ఫార్ములా ఫర్ దిస్ ఈజ్
resistance is proportional to L1 and L2. Resistance is inversely proportional to area 1 and inversely proportional to area 2. Therefore, area 2 is A1 by 2. Length is 2 times the original length. So, length 2 times అవుతుంది, ఏరియా హాఫ్ అవుతుంది. ఇక్కడ డినామినేటర్ ఉంది కాబట్టి ఈ హాఫ్ కూడా పైకి వెళ్తే 4 టైమ్స్ అవుతుంది. సో ద సెకండ్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ 4 టైమ్స్ ద ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్. సో వైర్లో మనం కనుక ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ 16 ohms అని ఇచ్చారు క్వశ్చన్లోనే. 16 ohms ఉంటే ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్, వెన్ ద వైర్ ఈస్ డబుల్డ్ ద రెసిస్టెన్స్ బికమ్స్ 64 ohms, దట్ ఈస్ 4 టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ 64 ohms వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఫోర్త్ చాయిస్, మ్యాచింగ్ విత్ ద ఫోర్త్ చాయిస్. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విట్స్టన్ బ్రిడ్జ్. స్ట్రైట్ అవే చూడగానే ప్రొపోర్షనాలిటీ కంపేర్ చేయాలి మనం. సో పైన PQRSని తీసుకుంటే P/Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు R/S రిలేషన్ ఈజ్ ఫాలోడ్ బై ది గివెన్ సర్క్యూట్ కాబట్టి మధ్యలో ఉన్న 30 ohms రెసిస్టర్ని తీసేయచ్చు. కరెంట్ దాని ద్వారా కరెంట్ ఏం పాస్ కాదు కాబట్టి వీ కెన్ రిమూవ్ ద 30 ohms రెసిస్టర్ పాసింగ్ త్రూ దట్. తీసేస్తే బ్యాలెన్స్ ఎంత మిగులుతుంది? ద 30, 10, 90, 30 విల్ బి దేర్. ఇప్పుడు ఏంటంటే పైన ఉన్న రెండు సిరీస్లో ఉంటాయి, కింద ఉన్న రెండు రెసిస్టర్స్ సిరీస్లో ఉంటాయి. సో ఇవి రెండు ప్యారలల్ సర్క్యూట్ ఫామ్ అవుతుంది. ప్యారలల్ సర్క్యూట్ ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ క్యాల్కులేట్ చేసుకొని పైన ఉన్న సర్క్యూట్కి, కింద ఉన్న 10 ohmsకి అది సిరీస్ అగైన్. సో పైన 20, 10 దాన్ని ఇలా తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం 30, 10, కింద 90, 30. ఈ మొత్తం సర్క్యూట్కి 10 ohms is now series and series to the battery also. So current through the circuit one can easily get. So first series ki 30 plus 10 is 40. Second series 90 plus 30, that is 120. ఇప్పుడు ప్యారలల్ కాబట్టి రెండు 1/40 plus 1/120 చేయాలి. LCM తీసుకుంటే 123 plus 1/120 అవుతుంది. అది 4/120 అంటే 1/30 అగైన్. రెసిప్రోకల్ తీసుకుంటే ప్యారలల్ కాంబినేషన్కి మాత్రం మనకు 30 ohms వాల్యూ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ 30 ohmsతో పాటు ఈ 10 ohms సిరీస్లో ఉంది. సో 30 plus 10 is 40 ohms. దట్ ఈస్ ద ఈక్వివలెంట్ రెసిస్టెన్స్. కరెంట్ ఎంత? 40 volt బ్యాటరీ ఉంది కాబట్టి కరెంట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి వోల్టేజ్ డివైడెడ్ బై ద ఈక్వివలెంట్ రెసిస్టెన్స్. సో వోల్టేజ్ 40 volt డివైడెడ్ బై ద ఈక్వివలెంట్ రెసిస్టెన్స్ 40 ohms. జస్ట్ 1 ampere కరెంట్ విల్ బి ద కరెంట్ త్రూ దిస్ సర్క్యూట్. రైట్. Next question, a resistance coil is made by joining in parallel two resistances of 20 ohms each. Okay, an EMF of 2 volt is applied across this coil for 100 seconds. Time icharu, EMF 100 seconds ki pass cheste. What is the heat produced in the circuit? So we know that for any resistor, heat produced is I square R. I square R is the heat produced in any circuit. ఇక్కడ 20 ohms, 2 coils are there, in 2 resistors are there in one single coil and they are in parallel ఇచ్చారు. సో parallel combination of 20 and 20, 1/20 plus 1/20 తీసుకోవాలి. రెసిస్టెన్స్, parallel resistance is therefore equal to 1/10. అంటే ఈ రెసిప్రోకల్ తీసుకుంటే 10 ohms రెసిస్టెన్స్. ఎఫెక్టివ్లీ 10 ohms రెసిస్టెన్స్ ద్వారా ఎంత కరెంట్ ఉంటుందని అడుగుతున్నారు అంతే. ఈఎంఎఫ్ 2 అయితే కనుక. సో కరెంట్ I ఈజ్ గివెన్ బై ద వోల్టేజ్, దట్ ఈస్ 2 volt డివైడెడ్ బై ద ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ విచ్ ఇస్ ద ప్యారలల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ 10 ohms. 2/10 చేస్తే 0.2 amperes కరెంట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు హీట్ జనరేటెడ్ ఫార్ములా మనకు తెలుసు, పవర్ టైమ్స్ టైమ్. సో ఇట్ ఈస్ I square R times T. Heat generated is energy, so it is I square R T, Joule's law of heating. So I is 0.2 square multiplied by resistance is 10 and what is this T? 100 seconds and question lecture across this coil for 100 seconds. So 100 you have to multiply. So 0.2 square cheste 0.04 multiplied by 10 multiplied by 100 which is 40 joules. So energy is given as 40 joules here. And that is choice number 3. Right. Next question చూడండి, 2 batteries of EMF E1, E2 and internal resistances R1 and R2 are connected in parallel. The effective EMF of the circuit across A and B is. EMF ఎంత ఉంటుందని అడుగుతున్నారు. సింపుల్ ఇది. బ్యాటరీస్
ప్యారలల్లో ఉండగా వాట్ ఈస్ ద ఈఎంఎఫ్ అని అడుగుతున్నారు అంతే. తేజస్విని, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ దిస్? ఇది ఫార్ములా గుర్తుందా మనకు? ఇది చెప్పేది ఎవరు? తేజస్విని కాదు కదా చెప్పేది ఎవరు? నరసింహ చెప్తున్నాడు. తేజస్విని, నీకు గుర్తుంది ఫార్ములా? నువ్వు ఒకసారి క్లాస్లో కూడా చెప్పావు. మరి నువ్వు క్లాస్లో చెప్పిన ఫార్ములా అనేది. ఇప్పుడు బ్యాటరీస్, 2 బ్యాటరీస్ ప్యారలల్గా ఉంటే ఎఫెక్టివ్ ఈఎంఎఫ్, టోటల్ ఈఎంఎఫ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? సిరీస్లో ఉంటే ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ అది చెప్పు, ఈజీ కదా. సిరీస్లో ఈఎంఎఫ్ ఓన్లీ ఈఎంఎఫ్ అడుగుతున్నా. ఇప్పుడు ఒకటి చెప్పనా, 2 వోల్ట్ 2 వోల్ట్ 2 బ్యాటరీ ఉన్నాయి సిరీస్లో. టోటల్ పొటెన్షియల్ ఎంత వస్తుంది మనకి? 2 బ్యాటరీస్ని 4 వోల్ట్ వస్తుందా? అక్కడైతే సిరీస్ కాబట్టి యాడ్ చేసేస్తున్నావు. ఇక్కడ ప్యారలల్ అంటే దానికి ఒక ఫార్ములా చూసాం మనం, డైరెక్ట్ ఫార్ములా క్వశ్చన్ ఇది కూడా. చూడు, E1/R1 ప్లస్ E2/R2 అంటే ఫస్ట్ బ్యాటరీ ఈఎంఎఫ్ ఎంత, దాని కింద దాని ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్, ప్లస్ సెకండ్ బ్యాటరీ ఈఎంఎఫ్ దాని కింద దాని ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్, డివైడెడ్ బై 1/R1 ప్లస్ 1/R2. దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ఎనీ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బ్యాటరీస్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు పైన మాత్రం మ్యానిపులేట్ చేయాలి. R1 R2 LCM, R1 R2 LCM తీసుకొని పైన మల్టిప్లై చేస్తే E1R2 ప్లస్ E2R1, కింద 1/R1 R2 మనకు తెలుసు, ప్యారలల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎనీ రెసిస్టెన్సెస్, దట్ ఈస్ R1 R2 డివైడెడ్ R1 R2/R2 ప్లస్ R1 వస్తుంది మళ్ళీ. ఇక్కడ R1 R2 కామన్, న్యూమరేటర్ డినామినేటర్లో క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు. రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఆర్ E1 R2 ప్లస్ E2R1 డివైడెడ్ బై R1 ప్లస్ R2. సో దట్ ఈస్ ద చాయిస్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ గ్రాఫ్స్ కరెక్ట్లీ ఇది ఎంతమంది కరెక్ట్గా చేశారు నాకు తెలీదు. వీణా, తేజశ్రీ మేబీ చేసి ఉంటారు, మిగిలిన వాళ్ళు నాకు డౌటే. కరెక్ట్గా చేశారా? ఎంతమంది చేశారు? ఆనంద్, నువ్వు చెప్పు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ గ్రాఫ్స్ కరెక్ట్లీ రిప్రజెంట్స్ ద వేరియేషన్ ఆఫ్ మొబిలిటీని ఇచ్చారు కదా. మొబిలిటీ మ్యూ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ విత్ అప్లైడ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. మొబిలిటీ ఫార్ములా, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ మొబిలిటీ? మొబిలిటీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని రిలేట్ చేసే ఫార్ములా మన దగ్గర ఏమైనా ఉందా? వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? నరసింహ చెప్పు. సో నువ్వు రిలేషన్ ఎలా మరి దాన్ని డైరెక్ట్గా తీసుకున్నావు? అది కొంచెం ట్రిక్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్గా. అది వెలాసిటీ కరెక్ట్గా చెప్పాడు, ఫార్ములా కరెక్ట్గా చెప్పాడు. దట్ ఈస్ వెలాసిటీ డివైడెడ్ బై ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో డైరెక్ట్గా మనకు అక్కడ గ్రాఫ్స్ 4 గ్రాఫ్లు ఇచ్చారు క్వశ్చన్ పేపర్లో. మీరు కనుక ఆ గ్రాఫ్ మాత్రం చూస్తే వెంటనే టెంప్ట్ అయ్యి చాలామంది అందులో రాంగ్ గ్రాఫ్ సెలెక్ట్ చేయడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది అందులో, ఆ క్వశ్చన్లో. అక్కడ కర్వ్స్ దగ్గర మనం కొంచెం జాగ్రత్తగానే చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి మీరు ఆ క్వశ్చన్లో, ఇక్కడ చూడండి. ఫస్ట్ లీనియర్ రిలేషన్షిప్ మనకు లీనియర్ కాదని తెలిసిపోతుంది, ఎందుకంటే మ్యూ ఈజ్ నాట్ ప్రపోర్షనల్ టు ఈ. మనకి ఇప్పుడు మ్యూ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఈ అయితే కనుక ఇప్పుడు ఫార్ములా మనకి ఇందాక నరసింహ చెప్పిన ఫార్ములా ఏంటి? వెలాసిటీ పర్ యూనిట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో మొబిలిటీ డెఫినేషన్ ఇది. మొబిలిటీ ఈజ్ డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ పర్ యూనిట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఇది డెఫినేషన్ ఆఫ్ మొబిలిటీ. మీరు కరెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇది ఒకటి, పర్ యూనిట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. కానీ ఈ డెఫినేషన్ ఇక్కడ పనికిరాదు మనకు. డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ క్యాల్కులేషన్లో కానీ మొబిలిటీ క్యాల్కులేషన్లో కానీ ఈ ఫార్ములా డైరెక్ట్గా వాడుకోవచ్చు, కానీ గ్రాఫ్ రిలేషన్షిప్కి ఇది పనికిరాదు మనకు. ఎందుకని చెప్తాను. ఇది మిస్లీడింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది మనకు. వాడిచ్చిన ఫస్ట్ కర్వ్ స్ట్రైట్ లైన్, ఈ ఇచ్చాడు ఎక్స్ యాక్సిస్లో, వై యాక్సిస్లో మ్యూ ఇచ్చి ఇలా స్ట్రైట్ లైన్ ఇచ్చాడు. ఇది లీనియర్ రిలేషన్షిప్, అంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ప్లస్ ఈ రిలేషన్షిప్. సో మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఉంటే ఇలాంటి కర్వ్ ఉంటుంది. మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఉంటే ఇలాంటి కర్వ్ ఉంటుంది. సో ఇది కాదని మనం ఈజీగా రూల్ అవుట్ చేయొచ్చు. వాడు సెకండ్ చాయిస్ ఏమిచ్చాడు? మ్యూ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఈ.
అంటే ఈ పెరిగే కొద్దీ మ్యూ తగ్గుతుంది అనమాట. ఓకే, ఇది వ్యాలిడ్ ఉండొచ్చు. సెకండ్ రూల్ అవుట్ చేయడానికి మన దగ్గర రీజన్ ఏమీ లేదు యాక్చువల్గా. ఈ పెరిగే కొద్దీ మ్యూ తగ్గాలి, సో తగ్గుతుంది. ఇప్పుడు ఇది 1/r² 1/r అనేది మనకు కొంచెం డౌట్ రావచ్చు, ఎందుకంటే రెండు కూడా ఇలాంటి రిలేషన్షిప్పే. 1/r అయినా r² అయినా పెద్ద తేడా లేదు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను పక్కనే r² ప్లాట్ చేస్తాను చూడండి, కొంచెం ఫాస్ట్గా తగ్గుతుంది అంతే. ఇది కొంచెం స్లోగానే తగ్గుతున్నట్టు చూపిస్తున్నాడు మనకు, ఆ నంబర్స్ ఏం లేదు అక్కడ. సో ఎగ్జాక్ట్ రిలేషన్షిప్ తీయడం కష్టం, కానీ ఇదైతే కరెక్ట్ అని అనిపిస్తుంది మనకు. సో సెకండ్ రిలేషన్షిప్ పాసిబుల్, సెకండ్ కర్వ్ వాడిచ్చిన దాంట్లో పాసిబుల్ అనేది ఫస్ట్ మనం అనుకుంటాం. సో దట్ ఈస్ ద చాయిస్ అని చెప్పి చాలామంది వెంటనే అది సెలెక్ట్ చేయడానికి అవకాశం చాలా ఉంది. ఆ మిగిలినవి రెండు ఈజీగా మన రూల్లో చేస్తాం. మ్యూ ఈజ్ ఫ్లాట్ అంటే ఈ పెరిగే కొద్దీ మ్యూ చేంజ్ అవ్వట్లేదు, అది థర్డ్ కర్వ్. ఫోర్త్ కర్వ్ ఈ పెరిగే కొద్దీ మ్యూ కూడా పెరుగుతుంది. సో ఇక్కడ అదర్ టూ కర్వ్స్ చూస్తే మనకు అందుకే ఒకటేమో ఫ్లాట్, మ్యూ ఈజ్ ఫ్లాట్ విత్ ఈ, ఇంకోటి మ్యూ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ యాజ్ ఈ ఇంక్రీజెస్. ఇప్పుడు ఇది కూడా ఏంటి, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ప్రపోర్షనాలిటీ ఉండాలి. మ్యూ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఈ, అలాంటి రిలేషన్షిప్ ఉంటే ఈ కర్వ్ వ్యాలిడ్ అవుతుంది. అలా లేదు మనకు, సో ఇది కూడా రూల్ అవుట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఇది ఆల్రెడీ కాదని అనుకున్నాం కాబట్టి, ఇదేని అనుకున్నాం కాబట్టి సెకండ్ చాయిస్ టిక్ చేసేస్తే ఆన్సర్ రాంగ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మనకు యాక్చువల్గా రిలేషన్షిప్లో మీరు చూస్తే కనుక వెలాసిటీ రిలేషన్షిప్, వెలాసిటీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కనెక్షన్ కూడా ఉంది ఆల్రెడీ. సో వీ హ్యావ్ టు గో దేర్ ఆల్సో ఇన్ ద ఒరిజినల్ ఫార్ములా మనం అది డిరైవ్ చేస్తూ వస్తుండగా, అందుకే చెప్పాను అందులో 3-4 స్టేజెస్ ఉన్నాయన్నమాట. వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఆల్ ద స్టేజెస్, ఇండివిజువల్ స్టేజెస్. ఒక్కొక్కటి ఆ క్లాసికల్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ థియరీలో ఒక్కొక్కటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. నేను చెప్పాను అది లాజికల్గా గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మీకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఫోర్స్, కాబట్టి ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ మీద ఎంత ఫోర్స్ ఉంటుంది, ఈ టైమ్స్ ఈ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నుంచి మీరు డైరెక్ట్గా యాక్సలరేషన్ ఎంత అని రాయొచ్చు, ఈఈ/m. యాక్సలరేషన్ ఈజ్ వెలాసిటీ బై టైం, కాబట్టి మీరు రఫ్గా వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈఈ/m ఇంటూ టైం చేయాలి. టైం అయినా టౌ అయినా రాసుకోవచ్చు, మీరు పోనీ టైమే కూడా రాసుకోండి, తప్పులేదు. ఇక్కడ మీకు v ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఈ ఆల్సో వచ్చేసింది చూడండి. సో హియర్ v అండ్ e ఆర్ కనెక్టెడ్ ఆల్రెడీ, e అండ్ v ఆర్ కనెక్టెడ్, డైరెక్ట్ ప్రపోర్షనాలిటీ ఉంది. ఇప్పుడు సెకండ్ రిలేషన్షిప్ మొబిలిటీలో ఏమొచ్చింది, మొబిలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు v డివైడెడ్ బై e. ఇక్కడ ఆల్రెడీ వీకి బదులు మనం ET/m ఇంటూ ఇంకో ఈ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకు 2 ఈలు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో మనకు మొబిలిటీకి ఇంకో రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది, అదేంటంటే ET/m ఆర్ E/m అని రిలేవ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ దాన్ని టైం అంటాం, తర్వాత డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ డెఫినేషన్ చెప్పిన తర్వాత దాన్ని రిలాక్సేషన్ టైం అంటాం. పొల్యూషన్ టైం ఆర్ రిలాక్సేషన్ టైం చెప్తారు దీన్ని. జనరల్గా మీకు పొల్యూషన్ టైం అని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. 2 కొల్యూషన్స్ మధ్య ఎంత టైం అనేది టౌ, రైట్. ఇప్పుడు దిస్ రిలేషన్షిప్ టెల్స్ us దట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డస్ నాట్ అఫెక్ట్ ది mobility of the electron. So mobility of the electron is independent of the electric field. So mobility is not proportional to E. So flat curve రావాలైతే among all the choices, given choices, the third choice is the correct one. Second choice is the correct one. Second kada idi ikkada, third choice is the correct one. Mu proportional to E kaadu, mu inversely proportional to E kuda kaadu. So only mu is independent of E is the correct choice. So అందుకని third choice is the correct answer for this question. సో మైల్డ్ ట్రిక్ ఉంది అందులో, అంతే. మనం మొత్తం తెలియకపోతే హిస్టరీ we will make a mistake. So mu is actually independent of E, right. Next, the equivalent resistance across AB. So ఇక్కడ 3 resistors are given, R, 2R and R, 3 resistors are given. ఈక్వివలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత వస్తుంది అనేది చాలా సింపుల్. నేను ఎప్పుడు చెప్పినట్టు పొటెన్షియల్ లాజిక్ అప్లై చేయాలి మీరు. హౌ విల్ యూ అప్లై దట్ పొటెన్షియల్ లాజిక్ హియర్? ఇక్కడ పాయింట్స్ చూడండి, ఏ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాక వీ హ్యావ్ అగైన్ నో ఎలిమెంట్ ఇన్ బిట్వీన్. సో ఈ పాయింట్ కూడా ఏ వేసుకోవాలి,
ఈ పాయింట్ కూడా ఏ, ఈ పాయింట్ కూడా ఏ. అలాగే ఇక్కడ బి బి బి, మళ్ళీ మధ్యలో ఏం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా బి బి. ఇప్పుడు బి అండ్ బి కామన్గా ఇక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెసిస్టర్ ఇన్వాలిడ్. ఎందుకంటే పైన కింద పొటెన్షియల్ సేమ్, కరెంట్ ఏం వెళ్ళదు అందులో. కరెంట్ వెళ్ళకపోతే దాంతో పని లేదు మనకు. ఆ పొటెన్షియల్ ఆ రెసిస్టర్ని తీసేయాలి. తీసేస్తే బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది మనకు సర్క్యూట్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి? ఇక్కడ బి పాయింట్ ఉన్నట్టు, ఇక్కడ కూడా బి పాయింట్ ఉన్నట్టు. ఇప్పుడు దీని మధ్య ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత? 1/R + 1/R. 1/R + 1/R is 2/R. So 1/R equivalent is 2/R. Therefore R equivalent is R/2. So given choices lo that is the second choice. Right. Next, an electric kettle draws 4.2 ampere current at 250 volt. How much it would take, అంటే టైం ఇది, how much time it would take to boil 1 kilogram of water at 20 degrees centigrade completely. ఈ క్వశ్చన్లో అంటే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ పేపర్ మీరు చూస్తే కనుక ఒక చిన్న ప్రింట్ మిస్టేక్ జరిగింది క్వశ్చన్ పేపర్లో. మరి అది ఎంతమందికి అది ఇక్కడ చూడండి 1000 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అని ఇచ్చారు. యాక్చువల్గా నేను ఇచ్చినది టైపింగ్ మిస్టేక్. అది ఏంటంటే 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఇది యాక్చువల్గా. సో మీరు 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అని తీసుకొని క్యాల్కులేట్ చేస్తే మీకు 320 సెకండ్స్ వస్తుంది ఆన్సర్. 1000 డిగ్రీని క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే మీకు దగ్గర 3840 వస్తుంది, అంటే 3920 వస్తుంది యాక్చువల్గా. బట్ దగ్గర ఇది ఉంది కాబట్టి థర్డ్ అయినా సెలెక్ట్ చేయొచ్చు మీరు. ఫస్ట్ మీరు సెలెక్ట్ చేసి చేయడం కష్టం, ఎందుకంటే మీకు ఇక్కడ 1000 కనిపిస్తుంది కాబట్టి మీరు 1000కే చేసి ఉంటారు నాకు తెలిసి. ఎవరైనా చేశారా కరెక్ట్గా ఈ క్వశ్చన్? తేజస్వి చేసామా? వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. నేను ఆల్రెడీ ఆ ప్రిపరేషన్లో ఉంది కాబట్టి అది షీ హస్ టేకన్ దట్ ఐ థింక్. ఓకే ఓకే గుడ్. అదే అది జీరో, అది పైన చేయాలి, అది ఒక షిఫ్ట్ ఆపరేటర్ యూస్ చేసి చేసేయాలి. అది మరి మిస్టేక్లో అయ్యింది అది. ఓకే ఎనీవే, సో అదర్స్కి కొంచెం మీరు మిగిలిన వాళ్ళు చూడండి. ఇట్ ఈస్ 100, నేను 1000 తీసుకునే ఆన్సర్ అందుకని రాశాను. బట్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గివెన్ ఫస్ట్ చాయిస్ ఇట్స్ ఓకే. Heat generated, we know that the total heat required to raise the temperature, specific heat capacity of water concept involved అయి ఉంది ఇందులో. 1 kg of water temperature 1 degree centigrade రైజ్ చేయాలన్న స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ, అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఈజ్ స్పెసిఫిక్ హీట్. ఇక్కడ 20 to 1000 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి, అంటే 980 డిగ్రీ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి 1 kg ఆఫ్ వాటర్కి. మనకి స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ 4200 joules. అది స్టాండర్డ్ వాల్యూ. క్వశ్చన్ పేపర్లో అది కూడా ఇవ్వలేదు, బట్ జనరల్గా వాటర్కి మాత్రం అందరూ గుర్తుపెట్టుకుంటారు జనరల్గా. సో 4200 joules అది. సో హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దట్ ఈస్ ద హీట్ ఈజ్ టోటల్ హీట్, దర్ఫోర్ ఈజ్ మాస్ ఆఫ్ ద వాటర్ m multiplied by c, specific capacity of water, multiplied by the temperature difference. So ఇక్కడ mass is 1 kilogram multiplied by 4200 is the specific capacity of water multiplied by the temperature change is 20 to 1000, that is 980 degrees centigrade. Right. This is the amount of energy required to raise the temperature by 980 degrees centigrade, that is 41.16 into 10⁵ joules అని వచ్చింది మనకు. ఇక్కడ పవర్ ఎంత అంటే కెటిల్ నెమ్మదిగా వేడి చేస్తుంది అనమాట, ఎందుకంటే కెటిల్ పవర్ 1 kilowatt ఉంది రఫ్లీ. మనకి ఇచ్చినది ఏంటి? కరెంట్ వోల్టేజ్ V ఇంటూ I. సో 250 V, I ఏమో 4.2, మల్టిప్లై చేస్తే 1050 వస్తుంది మనకు. 1050 వాట్ అంటే అది జూల్ సెకండ్. అది యూనిట్స్లో పవర్ ఇస్ ద రేట్ అట్ విచ్ వర్క్ ఈస్ డన్ కదా. సో ఇట్ ఈస్ ఎనర్జీ పర్ టైమ్, యూనిట్ టైమ్ ఈజ్ పవర్. సో ఇట్ ఈస్ జూల్స్ పర్ సెకండ్. యూనిట్లో 1050 వచ్చింది మనకు. 1 kilowatt అది పవర్ కెటిల్కి, కానీ సప్లై చేయాల్సిన ఎనర్జీ ఏమో 10⁵లో ఉంది, అంటే 10⁶ అని కూడా అనుకోవచ్చు. 4 into 10⁶ అని కూడా అనుకోవచ్చు. సో టోటల్ టైం విల్ బీ ద ఎనర్జీ డివైడెడ్ బై పవర్. E/P చేస్తే మనకు టైం వచ్చేస్తుంది, ఎందుకంటే పవర్ ఇంటూ టైమ్ ఈజ్ ఎనర్జీ. సో heat generated divided by the
పవర్ ఆఫ్ ద కెటిల్ చేస్తే 3920 వస్తుంది ఆన్సర్. యాక్చువల్గా మనకు గివెన్ చాయిసెస్లో థర్డ్ చాయిస్ ఇస్ మ్యాచింగ్. సో మీరు థర్డ్ చాయిస్ టిక్ చేసినా ఆన్సర్ మీరు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనుకోవచ్చు. లేదు ఆల్రెడీ మీకు ఐడియా ఉంది 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ పొరపాటున అక్కడ 1000 వచ్చిందని తెలిసిపోయి ఉంటే మీరు ఆన్సర్ డైరెక్ట్గా మీరు ఇలాగే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మీకు 320 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వస్తుంది. అక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ 980కి బదులు మీరు 80 పడతారు. 4200 మల్టిప్లై బై 80 చేస్తారు. మీకు అలా చేస్తే ఎంత వస్తుందో దాంతో 1050 డివైడ్ చేయండి, చేస్తే మీకు 320 సెకండ్స్ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దట్ క్వశ్చన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ద ఈక్వివలెంట్ రెసిస్టెన్స్ బిట్వీన్ పాయింట్స్ ఏ అండ్ బి. లెఫ్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ అండ్ రైట్ ఎక్స్ట్రీమ్ 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఏ అండ్ బి అని. సర్క్యూట్కి ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. మనం యాజ్ యూజువల్ ఆ పొటెన్షియల్ లాజిక్ అప్లై చేయాలి. సపోజ్ ఏ పాయింట్ నుంచి ఎక్కడెక్కడ షిఫ్ట్ అవుతుందని చూస్తే మధ్యలో ఎలిమెంట్స్ లేని పాయింట్స్ అన్ని ఏ పాయింట్స్ ఇప్పుడు. సో లెఫ్ట్లో ఏ వస్తుంది, కొంచెం ముందుకు వెళ్తే మధ్యలో ఏం కాంపోనెంట్స్ లేవు, రెసిస్టర్స్ కెపాసిటర్స్ లేకపోతే అది కూడా ఏ. అలాగే కింద కూడా కనెక్షన్ ఉంది, ఏ అవుతుంది. రైట్ సైడ్ అలాగే బి ఉంది, కొంచెం ముందుకు వస్తే బి, కిందకు వస్తే బి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఒక రెసిస్టర్ వచ్చేసింది, సో అది సి పాయింట్. అలాగే బి నుంచి ముందుకి కింద వస్తే ఇంకో రెసిస్టెన్స్ వచ్చింది, అది డి పాయింట్. ఇప్పుడు డి నుంచి నేను డి నుంచి కిందకు వస్తే సి ఉంది, మళ్ళీ సి ఎందుకంటే మధ్యలో ఏ కాంపోనెంట్స్ లేవు, ఈ పాయింట్స్ కూడా ఈక్వలెంట్ పాయింట్స్ అని వేసుకోవచ్చు నేను. అలాగే డి కూడా ఇక్కడ డి 4 డీలు. ఇప్పుడు బిట్వీన్ సి అండ్ సి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉంటుందా? పైన ఉండదు. సో మధ్యలో ఉన్న రెసిస్టెన్స్ ఇన్వాలిడ్. సో మీరు మధ్యలో ఉన్న రెసిస్టెన్స్ని తీసేయచ్చు, ఎందుకంటే అక్కడ పొటెన్షియల్ కామన్. ఇటుపక్క సి ఉంది, బోత్ ఆర్ సి. అలాగే ఇక్కడ కూడా డి ఉంది కాబట్టి రెసిస్టెన్స్ని తీసేయచ్చు. మీరు తీసేస్తే డైరెక్ట్ సర్క్యూట్ విల్ కన్వర్ట్ లైక్ దిస్. సో ఇక్కడ మధ్యలో సి అండ్ డి పాయింట్స్ ఉన్నట్టు ఇప్పుడు ఇది ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ అవుతుంది. లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక ఆర్ ఉంది, రైట్ సైడ్ ఒక ఆర్ ఉంది. సో ఆర్. అలాగే కింద కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఆర్ అండ్ ఆర్. సో ఇది ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్. సో ఇట్ ఈస్ 2R and 2R ప్యారలల్ సర్క్యూట్ అనమాట. 1/2R + 1/2R చేయాలి. మీరు చేస్తే మీకు 1/R వస్తుంది. ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ దేర్ఫోర్ 1/R. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ టు దిస్. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఈ మోడల్స్ చాలా చేసాము, ఇక్కడ జస్ట్ స్మాల్ చేంజ్ ఉంది అంతే. దిస్ ఈస్ 24 ohm రెసిస్టింగ్ వైర్ ఉంది. సో వైర్ హ్యాస్ అ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ 24 ohms. ఇట్ ఈస్ బెంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అ సర్కిల్. ద ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 points ఆన్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఈజ్. అంటే అలాంగ్ ద డయామీటర్ 2 points ఉన్నట్టు మనం తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే మనం మధ్యలో ఏం లేదు. మధ్యలో వైర్ ఉందా ఏంటి? డయామీటర్ అంటే వైర్ ఉందా ఏంటి? అక్కడ అలా తీసుకోకూడదు కదా. డయామీటర్ పాయింట్స్ అంటే ఆపోజిట్ పాయింట్స్ 2 పాయింట్స్ తీసుకోవాలి. అది ఎక్కడైనా తీసుకోవచ్చు మీరు, ఇక్కడనే కాదు, మీరు కూడా ఇక్కడ కూడా తీసుకోవచ్చు. మీరు ఇప్పుడు సర్కిల్ ఎక్కడ తీసుకున్నా మీకు డయామీటరే. సో ఇక్కడ కూడా తీసుకోవచ్చు 2 points. ఈ హాఫ్లో కూడా తీసుకోవచ్చు. ఎలా? యూ కెన్ టేక్ ఎనీవేర్. తీసుకొని రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుందని చూస్తే ఎగ్జాక్ట్గా వైర్ ఈక్వల్గా డివైడ్ అవుతున్నట్టు అయితే, ఎందుకంటే 2 parts కింద డివైడ్ అవుతుంది వైర్. సో బేసికలీ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి 2 ప్యారలల్ రెసిస్టర్స్ ఉన్నట్టు మనం తీసుకోవాలి. ఈ ప్యారలల్ రెసిస్టెన్స్ పైన ఒక 12 ohms, కింద ఒక 12 ohms, బికాస్ 24 ohms టోటల్. సో 12 కింద 2 ప్యారలల్ కాంబినేషన్స్ 2 రెసిస్టర్స్ తీసుకుంటే మనకు 1/12 + 1/12 ఈజ్ 2/12 వస్తుంది. 1/6 రెసిప్రోకల్ చేస్తే 6 ohms వస్తుంది. సో ద ఆన్సర్ హియర్ ఈజ్ 6 ohms. That is the choice number 1. First choice is the answer for this. Right. Next, the drift velocity of the electrons in a current carrying metallic conductor is of the order of. Drift velocity generally మనం చూసాము, it is about 1 centimeter, less than 1 centimeter actually, 1/100th of a centimeter per second అని మనం we have studied. మిల్లీమీటర్లో కూడా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్లో వచ్చాయి మనకు. సెంటీమీటర్లో వస్తే 10⁻⁴ centimeters per second అని వచ్చాయి మనకు. 10⁻⁴ seconds అని ఇస్తారు. కొన్నిట్లో సమ్ నంబర్ మల్టిప్లైడ్ బై 10⁻⁴ ఉంటుంది. ఆర్డర్ ఇంపార్టెంట్ మనకు. ఆర్డర్ అంటే ఆ రేంజ్లో, దట్ ఈస్ వై దే ఆర్ ఆస్కింగ్ దిస్ ఆర్డర్. మన ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్స్ చెప్పలేము, ఒక్కొక్క మెటల్కి ఒక్కొక్క వాల్యూ ఉంటుంది కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ మనం చెప్పలేము. ఓన్లీ ఇన్ ద ఆర్డర్, ఇన్ ద రేంజ్. అంటే 1/100th of a centimeter per second ఉంటుంది అది. సో మీటర్లో చేస్తే 10⁻⁴ meters per secondలో రాయొచ్చు. సో ఇట్స్ అ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్.
కానీ దీనికి కూడా ఒక క్లూ ఉంది. న్యూమరికల్లో ఒక క్వశ్చన్ దీని మీదే ఉంది. మళ్ళీ న్యూమరికల్లో ఒక క్వశ్చన్లో డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఇచ్చారు ఆల్రెడీ. అక్కడ మీరు కంపేర్ చేసిన ఈ నెంబర్ దగ్గర దగ్గర మీకు ఉంది, అక్కడ కూడా ఈ రేంజ్ ఉంది. సో ఆ ఆన్సర్ నుంచి కూడా ఈ ఆన్సర్ రాకూడదు ఈజీగా. అది జస్ట్ ట్రిక్. నెక్స్ట్ గివెన్ సర్క్యూట్ ఉంది ఇక్కడ. దీంట్లో ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుందని ఇక్కడ ఏంటంటే ఏబి పాయింట్స్ మళ్ళీ మనం ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చేసినట్టు ఏ పాయింట్స్ అలా మూవ్ చేస్తూ రావాలి. ఏ పాయింట్ లెఫ్ట్లో ఉంది, అక్కడ నుంచి కొంచెం ముందుకు వస్తే ఎక్కడ రెసిస్టెన్స్ లేదు ఇక్కడ ఏ మధ్యలో. సో అది కూడా ఏ పాయింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ పైన కూడా నథింగ్ ఈజ్ దేర్, ఏ పాయింట్ అవుతుంది. కింద కూడా అలాగే ఏ. రైట్ సైడ్ బి 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 ఆ రకంగానే, మధ్యలో ఏం లేదు కాబట్టి ఇది కూడా సెంట్రల్ పాయింట్ కూడా బీనే. రైట్. ఇక్కడ దర్ఫోర్ ఏకి బికి మధ్య డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏ అండ్ బి ఒక 6 ఉంది, కింద కూడా అలాగే ఏ అండ్ బి మధ్య ఒక 6 ఉంది. సో 2 6 ohms ప్యారలల్ పైన కింద. ఆ తర్వాత చూస్తే బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి ఫస్ట్ డయాగ్నల్ తీసుకుంటే 8 and 4 సిరీస్లో ఉంది, అంటే ఒక 12 ohms సిరీస్లో ఉన్నట్టు. అలాగే 8 and 4 సిరీస్లో ఉంది, ఇంకో 12 ohms. సో మొత్తం చూస్తే 2 6 ohms 2 12 ohms ప్యారలల్గా ఏ అండ్ బి మధ్య ఉంది. సో బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి దెర్ ఆర్ 4 రెసిస్టర్స్, 2 6 ohm రెసిస్టెన్సెస్ అండ్ 2 12 ohm రెసిస్టెన్సెస్. సో దీనికి మనం జస్ట్ ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ సర్క్యూట్ ఇలా గీసుకొని 6 12 12 6 అయిపోతుంది. 4 రెసిస్టర్స్ వరుసగా. దీస్ ఆర్ ద 4 రెసిస్టెన్సెస్. ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే జస్ట్ 1/R ఈక్వలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/6 ప్లస్ 1/12 ప్లస్ 1/12 ప్లస్ 1/6. దట్ ఈస్ టోటల్ చేస్తే 12 LCM. సో 2 + 1 + 1 + 2/12 వస్తుంది. దట్ ఈస్ 6/12. సో పైన కింద క్యాన్సిల్ చేస్తే 1/2 ohms వస్తుంది. ఆర్ ఈక్వలెంట్ ఈస్ దర్ ఫోర్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ దిస్, దట్ ఈస్ 2 ohms వస్తుంది. గివెన్ చాయిసెస్లో ఫస్ట్ చాయిస్ ఈస్ ది ఆన్సర్ 2 ohms. రైట్. నెక్స్ట్, ఫర్ ద సర్క్యూట్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఆర్ మస్ట్ బి. కరెంట్ ఇచ్చారు, వోల్టేజ్ ఇచ్చేసారు ఆల్రెడీ. కరెంట్ 1 ampere కరెంట్, వోల్టేజ్ ఈస్ 12 volt and 3 resistors are connected. The 3 resistors are 4 R and 3. 3 సిరీస్లో ఉన్నాయనేది మొత్తం ఐడియా ఉంటే చాలు, ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఆన్సర్. ద 3 are in series. రైట్. సో కామన్ కరెంట్, సేమ్ కరెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గో త్రూ ద ఎంటైర్ సర్క్యూట్ అన్నమాట. ఓకే. సో ద వోల్టేజ్ డివైడెడ్ బై రెసిస్టెన్స్ ఈస్ కరెంట్. కరెంట్ 1 ampere అయితే 1 ampere ఈజ్ ఈక్వల్ టు the voltage for the circuit is 12 volts. So 12 volt divided by the total resistance in the circuit is 4 plus R plus 3, because series lo unnai 3 resistors. So manaku 4 plus R plus 3 cheyali. Left side 1 ampere undi. So 12 is 4 plus R plus 3, that is 7 plus R is 12. Therefore R is 5 ohms. Resistance, unknown resistance here is therefore 5 ohms అని తెలుసుకోవచ్చు. Next question, if I be the current limit of a fuse wire of length L and radius R, then 4 రిలేషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. విచ్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ అని అడుగుతున్నారు. ఫ్యూస్ వైర్ అంటే ఇది నార్మల్ కండక్టింగ్ వైర్ అని అనుకోవచ్చు మనం. దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్. ఇట్ ఆల్సో హ్యాస్ టు క్యారీ కరెంట్. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ చాలా సన్నగా ఉంటుంది వైర్. కరెంట్, హై కరెంట్ వెళ్ళేటప్పటికి, మోర్ దెన్ అలౌడ్ కరెంట్ సర్క్యూట్లో వెళ్ళేటప్పటికి అది బ్లో అవ్వాలి. బ్లోయింగ్ ద ఫ్యూస్ అంటారు. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్లో మీకు అట్ వాట్ కరెంట్ ద ఫ్యూస్ విల్ బ్లో అని అడుగుతారు. అంటే బాంబ్ బ్లాస్ట్ లాగా కాదు అది. యాక్చువల్గా బ్లోయింగ్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే జస్ట్ ఫ్యూస్ పోవడం అంతే. ఫ్యూస్ వైర్ బర్న్ అయిపోయి, కాలిపోయి అది కట్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ బ్లోయింగ్ ఆఫ్ అంటారు. ఫ్యూస్ బ్లోస్ ఆఫ్. అదేంటంటే ఇక్కడ నార్మల్ కండక్టర్కి ఏ రూల్స్ అప్లికబుల్, సేమ్ రూల్స్ ఆర్ అప్లికబుల్ ఫర్ ద ఫ్యూస్ వైర్ అంతే. సో ఇక్కడ I ప్రపోర్షనల్ టు L, కరెంట్ పెరుగుతుందంట లెంత్ పెరిగే కొద్దీ. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? నో. వై? We know that resistance is proportional to L. Resistance ఫార్ములాలో ρL/A ఉంది. సో రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు L కాబట్టి ఫస్ట్ చాయిస్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్, తెలుసు మనకు. అలాగే I ప్రపోర్షనల్ టు R² అన్నారు. అంటే రేడియస్ ఆఫ్ ద వైర్కి I ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుందంట. ఉండదు. ఎందుకంటే రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు R². సో సెకండ్ చాయిస్ ఆల్సో నాట్ కరెక్ట్. కరెంట్ రెసిస్టెన్స్ R²కి ప్రపోర్షనల్గా ఉండదు. థర్డ్, I ప్రపోర్షనల్ టు L/0 అని ఇచ్చారు. L/0 అంటే I ప్రపోర్షనల్ టు 1, అంటే I ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ L అని తీసుకోవచ్చు దీన్ని. సో కరెంట్కి లెంత్కి అక్కడ ఏమైనా సంబంధం ఉందా అంటే లేదు.
మన ఫ్యూజ్ వైర్ లెంత్ ఎంత పెంచినా దాని ద్వారా కరెంట్ వెళ్ళే కరెంట్కి ఆ లెంత్కి సంబంధం లేదు. సో థర్డ్ చాయిస్ ఈజ్ కరెక్ట్. ఫోర్త్ చాయిస్ కరెంట్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు R పవర్ 0 అన్నారు. ఇది కరెక్ట్ అని కాదంటే కాదు. ఎందుకని? కరెంట్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు యాక్చువల్గా ఆర్, అది కరెక్ట్ రూల్. రేడియస్ పెరిగే కొద్దీ ఇది అవుతుంది. సో ఇది కరెక్ట్. సో ఇది కూడా ఫోర్త్ చాయిస్ కూడా అందుకని కరెక్ట్ కాదు. సో ఆల్ ద 3 చాయిసెస్లో థర్డ్ చాయిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ చాయిస్ దట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ చాయిస్. సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. రైట్. నెక్స్ట్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ మీద ప్రాబ్లము. 2 కండిషన్స్ ఇచ్చినట్టు ఇది యాక్చువల్గా క్వశ్చన్లో. ఫస్ట్ ఏంటి? ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద ప్లాటినం వైర్ అట్ 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఇచ్చారు. 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్లో ఆ ప్లాటినంకి 22.05 ఓమ్స్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ ప్రిన్సిపల్ మీద థెర్మామీటర్ కూడా డిజైన్ చేయొచ్చు. ప్లాటినం రెసిస్టెన్స్ థెర్మామీటర్ అని ఒక థెర్మామీటర్ కూడా ఉంది. ఎందుకని? ప్లాటినంకి ఆల్ఫా వాల్యూ చూడండి, టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం. ఆల్ఫా వాల్యూ షుడ్ బి లో, మంచి ఆల్ఫా వాల్యూ ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ సూటబుల్ టు యాక్ట్ యాజ్ అ థెర్మామీటర్. అంటే స్మాల్ టెంపరేచర్ వేరియేషన్స్ ఉన్నా కూడా ఈజీగా దాని రెసిస్టెన్స్ విల్ బి సెన్సిటివ్ టు ఇట్. రెసిస్టెన్స్ చాలా డిఫరెన్స్ చూపిస్తుంది అనమాట ఈ మెటీరియల్. అందుకని ప్లాటినం నౌ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ జ్యువెలరీ ఆల్సో. మన గోల్డ్ కన్నా కూడా కాస్ట్లీ జ్యువెలరీలో ప్లాటినం ఈస్ యూస్డ్ నౌ డేస్. బట్ ఒరిజినల్గా చూస్తే ప్లాటినంకి వేరే అప్లికేషన్స్ కూడా ఎలక్ట్రిసిటీలో ఉంది. అదేంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిజైనింగ్ ఇన్ థెర్మామీటర్ కూడా దాని రెసిస్టెన్స్ బేస్ చేసుకొని స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ థెర్మామీటర్ ఈస్ అవైలబుల్. మీరు ఆల్రెడీ మెర్క్యూరీ బేస్డ్ థెర్మామీటర్ వినే ఉంటారు, కానీ ప్లాటినం రెసిస్టెన్స్ థెర్మామీటర్ అనే ఒక థెర్మామీటర్ ఉంది. సో రెసిస్టెన్స్ పెరిగే కొద్దీ, టెంపరేచర్ పెరిగే కొద్దీ రెసిస్టెన్స్ చాలా వేరీ అవుతుంది ప్లాటినంలో. అందుకని ప్లాటినం రెసిస్టెన్స్ థెర్మామీటర్ ఆల్సో ఈజ్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ డివైస్ వెల్ నోన్. సో ఇక్కడ అది యాక్చువల్గా దాని డిపెండెంట్ క్వశ్చన్. ఇది ఏంటంటే మనకు తెలిసిన ఫార్ములా RT ఈజ్ ఈక్వల్ టు R0 టైమ్స్ 1 ప్లస్ ఆల్ఫా ఇంటూ T మైనస్ T0. ఇది నోన్ టైమ్ ఫార్ములా ఫర్ అస్. ఫస్ట్ 0 డిగ్రీ అంటే ఇక్కడ T0 ఈజ్ 0. తర్వాత 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్లో రెసిస్టెన్స్ ఎంత అని ఇచ్చారు, RT వాల్యూ. అది ఫార్ములాలో T ఈజ్ 100. ఓకే, RT కూడా ఇచ్చేసారు ఇక్కడ. 0 డిగ్రీలో R0, ఇది R0 ఈజ్ ఆల్సో గివెన్. సో దీన్ని యూజ్ చేసుకొని ఓన్లీ అన్నోన్ ఈస్ ఆల్ఫా. సో వీఆర్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఆల్ఫా ఈ ఫార్ములాలో. సో మల్టిప్లై చేసి ఆల్ఫా మాత్రం ఒక సైడ్ తీసుకెళ్తే R100 మైనస్ R0 డివైడెడ్ బై 100 మల్టిప్లైడ్ బై R0 అని వస్తుంది మనకు ఫార్ములా. సో అక్కడి నుంచి ఆల్ఫా వచ్చేస్తుంది. ఆల్ఫా ఎంత వచ్చింది? 2.95 ఇంటూ 10⁻⁴ పర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. రైట్. నెక్స్ట్ ఈ కండిషన్ ఆల్ఫా యూజ్ చేసుకొని సెకండ్ కండిషన్కి మనం అన్నోన్ టెంపరేచర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నారు. కానీ ఇక్కడ సింబల్లో కొంచెం కన్ఫ్యూషన్గా కావాలని వాళ్ళు స్మాల్ టీ ఇచ్చారు. స్మాల్ టీ అంటే మీరు ఏదో టైం అని అనుకుంటారేమో అని వాళ్ళు చూడండి, క్యాపిటల్ టీ ఎందుకో ఇవ్వలేదు క్వశ్చన్లో. వెన్ ఎట్ వైర్ ఈస్ హీటెడ్ టు ఎ టెంపరేచర్ ఆఫ్ T డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అంటే టైం కాదు, అది టెంపరేచర్. అది ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద వైర్ బికమ్స్ ఈస్ వాల్యూ ఆఫ్ T ఈస్ ఆఫ్ మచ్ అని అడుగుతున్నారు. మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ క్యాపిటల్ టీయే వాడారు, మన ఫార్ములాలో వాడాం క్యాపిటల్ టీ అని, కానీ వాళ్ళు ఇచ్చేటప్పుడు స్మాల్ టీ ఇచ్చారు ఇక్కడ. సో కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా మనం జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ నాట్ టైం బట్ టెంపరేచర్. టైం ఎక్కడ ఇన్వాల్వ్ కాదు ఇక్కడ. సో టెంపరేచర్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సో ఆల్ఫా తెలిసింది కాబట్టి మళ్ళీ సేమ్ ఫార్ములాని సెకండ్ టైం అప్లై చేస్తున్నాం మనం. సెకండ్ టైం వీ యూజ్ ద సేమ్ ఫార్ములా and we try to calculate the temperature T. So alpha is now known to us. So alpha కిందకు వచ్చింది, టెంపరేచర్ అక్కడ ఉంటుంది. అర్లియర్ టెంపరేచర్ నోన్, ఆల్ఫా అన్నోన్. ఇప్పుడు ఆల్ఫా నోన్, టెంపరేచర్ ఈజ్ అన్నోన్. సో ఆల్ఫా మారదు, మెటీరియల్ ప్రాపర్టీ కాబట్టి ఆల్ఫా ఈజ్ నాట్ చేంజింగ్ నౌ. సో యూజింగ్ దాట్ అగైన్ RT మైనస్ R0 సెకండ్ టెంపరేచర్ ఇచ్చారు. వేరే ఒక అన్నోన్ టెంపరేచర్ దగ్గర 24.91 రెసిస్టెన్స్ ఉందంట, 24.91 ఓమ్స్ ఉంది. సో మనకి ఇప్పుడు 2 టెంపరేచర్స్ అగైన్ కంపేరింగ్ వీఆర్ కంపేరింగ్. వన్ అన్నోన్ టెంపరేచర్ స్మాల్ టీ, ఇంకోటి నోన్ టెంపరేచర్ 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. రెండింటిని కంపేర్ చేసి మనం వీఆర్ ఏబుల్ టు క్యాల్కులేట్ ఫ్రమ్ ద నోన్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఆల్సో. అరౌండ్ 439.7 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వస్తుంది టెంపరేచర్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సెకండ్ చాయిస్ రఫ్లీ. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ 440 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఇచ్చినట్టు సెకండ్ చాయిస్లో. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు దట్. రైట్.
సో 18th క్వశ్చన్ ఇందులో ఏమడిగారంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ దిస్ 3.6 ఓమ్ రెసిస్టర్స్ ఎంత ఉంటుందని అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్లో. పవర్ బేస్డ్ ప్రాబ్లం ఇది. ఏంటంటే ద పవర్ డిసిపేటెడ్ బై ద 9 ఓమ్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ 144 వాట్ అని ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో. సో ఇట్స్ గివెన్ యాజ్ 144 వాట్ పవర్ డిసిపేటెడ్. నౌ వాట్ ఈస్ ద డ్రాప్ అక్రాస్ దీస్ 2 పాయింట్స్ అడుగుతున్నారు. వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ 3.6 ఓమ్స్ రెసిస్టెన్స్. సో మనం ఫస్ట్ 9 ఓమ్ రెసిస్టర్ అక్రాస్ what is the voltage we have to calculate. We are given power and voltage are connected by this formula V square by R. VI also is a formula, okay, but I is not known anyway, so we don't have to bother. So V square R అయితే మనకి ఇక్కడ తెలిసిన వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. V is known to us, R is known to us. So we want V, power is known to us, R is known to us. So V square is equal to P into R అవుతుంది. Power is 144 ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో. రేడియస్ ఇస్ ఇది రెసిస్టెన్స్ ఇస్ 9, సో పవర్ మల్టిప్లైడ్ బై రెసిస్టెన్స్ V స్క్వేర్ ఈజ్ దర్ ఫోర్ 1296 అని వస్తుంది. స్క్వేర్ రూట్ తీస్తే 36 వోల్ట్ డ్రాప్ ఉంటుంది. అంటే అక్రాస్ దీస్ 2 పాయింట్స్ ద డ్రాప్ ఈస్ 36 వోల్ట్స్. దిస్ ఇస్ ద డ్రాప్. ఇప్పుడు అదే డ్రాప్ ఉంటుంది 6 ఓమ్స్ మధ్య కూడా. 3.6 దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఎంత ఉందని చూడాలి. ఇప్పుడు దానికి ఏం చేయాలి మనం? సర్క్యూట్లో వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ అని తెలుసుకుంటే సేమ్ కరెంట్ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ 3.6 ఓమ్స్ కాబట్టి వీ కెన్ గెట్ ద ఈజీలీ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ దిస్ 3.6 ఓమ్స్. సో కరెంట్ ఎంత అని ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి. కరెంట్ హౌ మచ్ కరెంట్ ఈస్ దేర్? టోటల్ కరెంట్ బ్రాంచ్ అవుతుంది. ఇక్కడ టోటల్ కరెంట్ ఎంత ఉన్నా ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి బ్రాంచ్ అవ్వాలి. ఇట్ ఈస్ బ్రాంచింగ్ ఇంటూ 2 బ్రాంచెస్ I1 అండ్ I2. I1 ఎంత ఉంటుంది? వోల్టేజ్ డ్రాప్ డివైడెడ్ బై రెసిస్టెన్స్. సో వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఇందాకనే చూసాము 36 వోల్ట్ వచ్చింది. సో 36 డివైడెడ్ బై రెసిస్టెన్స్. అలాగే కింద ఎంత ఉంటుంది? సేమ్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఉంటుంది 36 డివైడెడ్ బై ఇట్స్ రెసిస్టెన్స్ 6 ఓమ్స్. సో 36 by 9 is 4, 36 by 6 is 6. టోటల్ కరెంట్ ఈస్ దర్ ఫోర్ 10 ఓమ్స్. సో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యేది 10 ఓమ్స్ కరెంట్, 10 ఆంపియర్స్ కరెంట్. ద 10 ఆంపియర్ కరెంట్ ఈస్ డివైడింగ్ ఇంటూ I1 అండ్ I2, అంటే 4 and 6 కింద డివైడ్ అవుతుంది అన్నమాట కరెంట్. మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి సేమ్ ఫుల్ కరెంట్ ఈస్ దే, దట్ ఈస్ 10 ఆంపియర్స్. సో ద కరెంట్ త్రూ ద రెసిస్టర్ ఈస్ 10 ఆంపియర్స్. ద రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఈస్ 3.6 ఓమ్స్. సో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఈస్ I into R. I is 10, R is 3.6, and you multiply, you get 36 volt again. So the potential difference for the 3.6 ohms resistor is therefore 36 volts. That is the answer. So okay. Next, drift velocity is V. రేడియస్ అండ్ కరెంట్ రెండు డబుల్ అయ్యాక డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఎంత పెరుగుతుందని అడుగుతున్నారు. మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసిన ఫార్ములాని ఇది కూడా E ఇంటూ E ఇంటూ T ఆర్ టౌ వేసుకోవచ్చు డివైడెడ్ బై M. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E అనేది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, దట్ ఈస్ పొటెన్షియల్ డివైడెడ్ బై ద లెంత్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ V బై L. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ Eకి బదులు ఇక్కడ V బై L తీసుకోవాలి. రైట్, మనకి ఎందుకని ఇక్కడ రేడియస్ ఇన్వాల్వ్ అయిందంటేనే మనం అర్థం చేసుకోవాలి. రేడియస్ కరెంట్ ఇవి ఇన్వాల్వ్ అయిందంటేనే మనకి ఎక్కడో రెసిస్టెన్స్ తీసుకురావాలి. రెసిస్టివిటీ రెసిస్టెన్స్ గుర్తుకు రావాలి మనం. అది ఇక్కడ లింక్ చేయాలి ఈ ఫార్ములాలో, డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఫార్ములాలో. సో ఈకి బదులు V బై L సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాము. అగైన్ V ఈజ్ ఈక్వల్ టు I ఇంటూ R. ఇక్కడ R వచ్చేసింది. మనకు తెలుసు R అంటే R ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు లెంత్, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు దిస్ అని. సో ఇక్కడ మిగిలినవన్నీ ఒకవైపు కామన్గా ఈ ఉంది, టౌ ఉంది, ML ఉంది. సో వీ కెన్ అగైన్ కంబైన్ దెమ్ టుగెదర్ అండ్ కీప్ IR away. IR is separately kept down. Now we know that current is doubled in the question law, it has been given. Current is doubled. So I is doubled and radius also is doubled. That is also given. Radius is doubled means area becomes 4 times because pi r square. So radius is doubled means area becomes 4 times. So V proportional to I, V proportional to R, but R is inversely proportional to the area. A three relations we have to just combine. So V is therefore proportional to I by area, that is 2 by 4. I ante 2 times ikkada current is doubled kada. So I by area, that is 2 by 4 ante 1 by 2 relationship vastadi finally. So the original drift velocity now becomes V by 2. It goes down by half.
So V by 2 is the relationship. Among the given choices, second choice is matching with this. So that is for this question. So our choice is 2. Right. 20th question. A battery EMF 4 volt internal resistance is R. When this battery is connected to an external resistance of 2 ohms, current of 1 ampere flows in the circuit. How much current will flow in the terminals of the battery are connected directly? Directly means what is directly here? External resistance లేకుండా కనెక్ట్ చేస్తే ఎంత కరెంట్ ఎంత ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుందని అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్లో. ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుందని అడుగుతున్నారు అంతే. సో మనకు తెలుసు కరెంట్ ఇన్ ద సర్క్యూట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద ఈఎంఎఫ్ సప్లైడ్ బై ద బ్యాటరీ డివైడెడ్ బై ద టోటల్ రెసిస్టెన్స్. టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఏముంటుంది? ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ప్లస్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ స్మాల్ ఆర్. దిస్ ఈస్ ద టోటల్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ దే ఆర్ ఇన్ సిరీస్. సో ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ 4 volt. External resistance is 2. Internal resistance is unknown. Okay. Current is given as 1 ampere. So we have to equate this to get R. R direct ga vachestundi. Enta vachindi? 2 ohms. A very simple question. Right. Now only battery is connected, what happens? R is not there. Capital R ledhu akkada ante. E by R vastundi direct ga. So now the current will be the voltage, the EMF of the battery E divided by the internal resistance. That is 2 ohms and calculate chesam already. So 4 by 2 is 2 ampere. That is second choice. That is the answer for this. 21st question. On interchanging the resistances, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ చాలా చేసాము. Balance point of a meter bridge shifts to left by 10 centimeter. So resistance R పైన gaps, 2 gaps ఉంటాయి meter bridge లో. So if 2 gaps are there, resistances are interchanged, what is happening? The resistance of the series combination is anyway already given as 1 kilo ohms resistance anta. R plus S paina unte kanaka R plus S is 1 kilo ohms ani icharu. Left gap lo originally what was the resistance అని అడుగుతున్నారు. Same type of problems we already did. So it is just ఇక్కడ చూడండి, R1 is the resistance, unknown resistance అని తీసుకుంటే total 1 kilo ohms కాబట్టి 1000 ohms అది. సో ద సెకండ్ మస్ట్ బి 1000 మైనస్ R1. సిరీస్ కాబట్టి రెండు యాడ్ చేస్తే 1000 వస్తుంది. ఒకటి మాత్రం R1 అయితే ఇంకోటి 1000 మైనస్ R1. గ్యాల్నోమీటర్ కనెక్ట్ అయి ఉంది, జాకీ కనెక్ట్ అయి ఉంది. మీటర్ లెంత్ 1 మీటర్ లెంత్ ఏబీ వైర్ ఉంది. ఇక్కడ బ్యాలెన్సింగ్ లెంత్ ఇట్ ఈస్ షిఫ్టింగ్ టు ద లెఫ్ట్ బై 10 సెంటీమీటర్ అన్నారు. అంటే ఒరిజినల్ బ్యాలెన్సింగ్ లెంత్ ఎంత ఉంటుంది? ఎల్. సో రిమైనింగ్ లెంత్ ఎంత ఉంటుంది? 100 మైనస్ ఎల్. సెకండ్ కేసులో ఈ ఎల్ తగ్గుతుందంట. So what happens to this L? Now L becomes, first condition first దీనికి రాసుకుందాం. ఫస్ట్ కండిషన్ ఇస్ బ్యాలెన్సింగ్ కండిషన్కి రాసుకుంటే R by S is equal to balancing length divided by the other length, L1 by L2. So R is R1 here, S is 1000 minus R1 which is equal to L divided by 100 minus L. సో క్రాస్ మల్టిప్లై చేసేసి వచ్చిన ఈక్వేషన్ అలా 1 అని వేసుకోవచ్చు. అలాగే సెకండ్ కండిషన్, రెసిస్టెన్సెస్ ఆర్ ఇంటర్చేంజింగ్. నౌ R1 రైట్కి వెళ్ళిపోయింది, 1000 minus R1 is in the left now. Length is now shifting by 10 centimeter. Shifting అంటే అర్థం ఏంటి? J అనేది, J point is going towards the left. 10 centimeter తగ్గిందని ఇచ్చారు. Shifting towards the left gap, left అని ఇచ్చారు కరెక్ట్గా. So what we are now taking is, original length was L, now it is L minus 10. సో రైట్ సైడ్ ఏమవుతుంది? ఒరిజినల్ లెంత్ వాస్ 100 మైనస్ ఎల్, ఇక్కడ దాంతో 10 పెరిగింది. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 100 మైనస్ ఎల్ ప్లస్ 10. సో ఎఫెక్టివ్లీ ఇది 110 మైనస్ ఎల్ అవుతుంది. సో దీనికి సెకండ్ ఈక్వేషన్ రాసుకోవచ్చు. పైన ఉన్న రెండు రెసిస్టర్స్ రేషియో దట్ ఈస్ 1000 మైనస్ R1 డివైడెడ్ బై R1, కింద ఉన్న లెంత్ రేషియో L మైనస్ 10 డివైడెడ్ బై 110 మైనస్ ఎల్. మళ్ళీ క్రాస్ మల్టిప్లై చేసి టర్మ్స్ రీఅరేంజ్ చేసేసి సెకండ్ ఈక్వేషన్. సో ఇప్పుడు కామన్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్కి సెకండ్ ఈక్వేషన్కి చూస్తే రైట్ సైడ్లో 1000 మైనస్ R1 కామన్ రెండుకి. సో 1 డివైడెడ్ బై 2 చేస్తే 1000 మైనస్ R1 1000 మైనస్ R1 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అక్కడ ఎల్ ఉంది ఎక్స్ట్రా, సెకండ్లో ఏమో 110 మైనస్ ఎల్ ఉంది. సో రైట్ సైడ్లో ఎల్ డివైడెడ్ బై 110 మైనస్ ఎల్ వస్తుంది. లెఫ్ట్ సైడ్లో అలాగే R1 క్యాన్సిల్ అయిపోయి 100 మైనస్ ఎల్ మైనస్ 10. సో 100 మైనస్ ఎల్ మైనస్ 10 వచ్చింది. మళ్ళీ అగైన్ క్రాస్ మల్టిప్లై, యూ విల్ గెట్ 11,000 is equal to 200 L. Therefore L is 55 అని వచ్చింది. సో నవ్ ఒరిజినల్ లెంత్ ఎంతో ఎల్ తెలిసిపోయింది. ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్లో ఎల్ ఎంతో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తే అన్నోన్ ఈజ్ R1. సో జస్ట్ ఈక్వేషన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే R1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 550 ohms అని వస్తుంది. రైట్, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్, 550 ohms.
Next, two batteries parallelly they are connected. They have internal resistance 1 and 2 batteries ki. The voltage across the load how much ఉంటుంది, లోడ్ రెసిస్టర్ ఎంత ఇచ్చారు, లోడ్ అంటే ఇలా బయట కనెక్ట్ చేస్తే ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ as the load resistance. How much is that? That is 10 ohms. So batteries are 12 and 13 volt. So same formula, E1 by R1 plus E2 by R2 divided by 1 by R1 plus 1 by R2 formula చేస్తే మనకి ఎఫెక్టివ్లీ టోటల్ ఈఎంఎఫ్ ఎంత అని వచ్చింది, అది 37/3 వోల్ట్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఒక బ్యాటరీ, రెండు బ్యాటరీస్ని రీప్లేస్ చేసి ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్లో మనం 37/3 వోల్ట్తో ఒక బ్యాటరీ గీసుకోవాలి. ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత, 1, 2 ప్యారలల్లో ఉంది. సో 1/1 ప్లస్ 1/2 ఎంత వస్తుంది, 2/3 వస్తుంది, ఎందుకంటే 3/2 ఇన్వర్స్ 2/3. సో దట్ ఈస్ ద రెసిస్టెన్స్ ఇయర్. ఎక్స్ట్రా ఎంత ఉంది, 10 ohms రెసిస్టర్ ఒకటి ఎక్స్ట్రా ఉంది. ఇది ఇప్పుడు ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ అయింది. దీంట్లో కరెంట్ ఎంత ఉంటుంది, 2 రెసిస్టర్స్ ఇన్ సిరీస్, 10 ohms 2/3 రెండు సిరీస్లో ఉన్నాయి. బ్యాటరీ ఏమో 37/3 వోల్ట్. సో కరెంట్ ఈస్ V/R. V/R చేస్తే మనకు 37/32 కరెంట్ వస్తుంది. I is therefore 37/32. Now voltage across the load resistor alone, how much it is? Voltage across the load resistor is current through the resistor multiplied by the resistance value. Current is 37/32. You multiply that with the resistance. If you do, you will get 11.56. So the answer is between 11.5 and 11.6. So answer 11.56 and rasina, it's a correct answer. Right. ఈ సర్క్యూట్ ఈజీ, ఆల్రెడీ ఇలాంటి సర్క్యూట్ వీ హావ్ స్టడీడ్, బట్ ఓన్లీ కొంచెం స్లైట్లీ మోర్ బ్యాటరీస్ ఉన్నాయి ఇందులో, అంతే డిఫరెన్స్. 2 volt 2 volt 2 volt 2 volt 2 volt 2 volt ఈక్వల్ రెసిస్టర్స్ 1 1 1 ఉంటే మనం చూడగానే అర్థమైపోతుంది జీరో కరెంట్ అని. బట్ స్టిల్ లాజిక్ అప్లై చేయాలంటే ఇక్కడ పాజిటివ్ పాయింట్స్ రెండు కనెక్టెడ్, కామన్ పొటెన్షియల్ వివి, ఇక్కడ నెగటివ్ పాయింట్స్ రెండు కామన్ పొటెన్షియల్ వి ప్రైమ్. సో మధ్యలో ఉన్న రెసిస్టర్స్ తీసేయచ్చు. అలాగే నెక్స్ట్ 2V కనెక్టెడ్, 2VV కనెక్టెడ్, ఇక్కడ కూడా మధ్యలో ఉన్న వి ప్రైమ్ రెసిస్టర్ కామన్ పొటెన్షియల్ పాయింట్స్ వీ కెన్ రిమూవ్ ఇట్. సో ఎఫెక్టివ్లీ రెసిస్టర్స్ అన్నీ కూడా తీసేయచ్చు. ఇక్కడ 0 లాస్ట్లో 0 అని తీసుకుంటే ఎండ్ పాయింట్లో, లేదా వి ప్రైమ్ మళ్ళీ తీసుకోవచ్చు, అగైన్ దే విల్ క్యాన్సల్. సో ఎఫెక్టివ్లీ మనకు ఓన్లీ బ్యాటరీసే మిగులుతాయి. నో కరెంట్ క్యాన్ పాస్ త్రూ దట్ సర్క్యూట్. సో ఇట్స్ జీరో కరెంట్ ఇన్ ద సర్క్యూట్. దట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ దట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ 5 volt potential difference is applied across a wire of length 0.1 meter. Length of the wire is given, potential is given, the drift speed is also given, electron density is also given, resistivity is how much. So resistivity formula మనం డైరెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోలేకపోయినా V is equal to IR నుంచి ఓమ్స్ లా we have derived. క్లాసికల్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ థియరీ డెరివేషన్లోనే ఓమ్స్ లా వస్తుంది. సో ఓమ్స్ లా నుంచి రివర్స్ వెళ్ళొచ్చు. బట్ ఓమ్స్ లా నుంచి మనం రివర్స్ వెళ్ళాలంటే కరెంట్ రిలేషను లేదా కరెంట్ డెన్సిటీ J is equal to సిగ్మా E అలాంటి ఏదైనా ఒక్క రిలేషన్ గుర్తున్నా మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది ఇందులో. ఎందుకంటే J is equal to సిగ్మా E, సో J is equal to 1/ρE. అక్కడి నుంచి కూడా మీరు రావచ్చు. మనకు రో ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ కాబట్టి రోని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళి E/J, E is V/L ఇంటూ J is I/A, అలా మీరు ఏ మ్యానిపులేషన్ చేసినా మీకు ఈక్వేషన్స్ వచ్చేస్తుంది. బట్ నేను ఇక్కడ తీసుకున్న అప్రోచ్ V is equal to IR కాబట్టి I is NAEVD అది గుర్తుంటే ఇంటూ రెసిస్టెన్స్ ఈస్ ρL/A. ఏరియా కామన్ క్యాన్సిల్ అయితే మనకు V అండ్ రోకి ఇలాంటి రిలేషన్షిప్ వస్తుంది. మనకి గివెన్ ఈస్ V కాబట్టి ఓన్లీ రో ఈస్ టు బి ఫౌండ్ అవుట్. సో రో ఈజ్ ఈక్వల్ టు V డివైడెడ్ బై NEVD ఇంటూ L. ఆల్ నోన్ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు రెసిస్టివిటీ ఎంత వస్తుంది, 1.6 × 10⁻⁵ ఓమ్ మీటర్ రెసిస్టివిటీ. సో జస్ట్ ఇట్స్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ ద మ్యానిపులేషన్ ఆఫ్ ద ఫార్ములా. సో నేను చెప్పినట్టు లాజికలీ యూ కెన్ స్టార్ట్ డిరైవింగ్ ఫ్రమ్ ద టాప్ ఆర్ బాటమ్. ఒక 4-5 రిలేషన్షిప్స్ అందులో గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. సో క్లాసికల్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ థియరీ మీద క్వశ్చన్ వస్తేనే, ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ, డ్రిఫ్ట్ స్పీడ్ వీటి మీద క్వశ్చన్స్ వస్తేనే మీరు ఒక 4-5 స్టెప్స్ వరకు డెరైవ్ చేయగలగాలి. ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ MA ఈజ్ ఈక్వల్ టు EE, అక్కడి నుంచి డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ, అక్కడి నుంచి ఓమ్స్ లా, దెన్ మొబిలిటీ. ఈ 3 రిలేషన్షిప్ డెరైవ్ చేసినా మీకు ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ కెన్ బి సాల్వ్డ్ ఆన్ దిస్ డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ కాన్సెప్ట్. రైట్. సో ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఇన్ ఎ హ్యూజ్ బిల్డింగ్. ఇది మొన్న శనివారం డిస్కస్ చేసిన టైప్ ఇది, జస్ట్ నంబర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ హియర్. ఇన్ ఎ హ్యూజ్ బిల్డింగ్ దెర్ ఆర్ 15 bulbs of 40 watts, 5 bulbs of 100 watt, 5 fans of 80 watt, 1 heater. సో వోల్టేజ్ ఎంత ఇచ్చారు, 220 volt ఇచ్చారు.
what is the minimum capacity of the main fuse of the building? That is the question. Minimum capacity of the fuse is current capacity. ఎంత కరెంట్ భరించగలుగుతుంది ఆ ఫ్యూస్? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. హౌ మచ్ కరెంట్ క్యాన్ బి సెంట్ త్రూ ద ఫ్యూస్? సో కరెంట్ ఈస్ వోల్టేజ్ పవర్ ఈక్వేషన్లో కరెంట్ ఈస్ వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్ ఈస్ పవర్. సో పవర్ డివైడెడ్ బై వోల్టేజ్ ఈస్ కరెంట్. పవర్ ఎంత? టోటల్ పవర్. Total power is power due to all this. So we have to do 15 times 40, 5 times 100, 5 times 80, and 1 kilowatt is 1000. So add all the things. Total power is 2500 watt అని వస్తుంది మనకు. Voltage given is 220. So power divided by voltage is current, because P is equal to V into I చేస్తే current is 11.36 ampere వచ్చింది మనకు. So maximum current can be therefore round off చేస్తే around 12 ampere current is the possibility main fuse. So more than that, if it comes, the fuse will blow off. So that is the minimum capacity of the main fuse, right? So this is the last question. So with that, current electricity, almost we have completed everything in current electricity so far. So all types also we have covered. నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి మ్యాగ్నెటిజం మీద ఉంటాయి టెస్ట్. మ్యాగ్నెటిజం వీ హవ్ స్టార్టెడ్, బయోట్ సవర్ట్లా డిస్కషన్ అయ్యింది. దిస్ వీక్ విల్ కవర్ ఈవెన్ యాంపియర్స్ లా ఆల్సో, అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వీకెండ్ క్వశ్చన్ విల్ బీ ఆన్ మ్యాగ్నెటిజం. కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీలో ఇప్పుడు మీకు ఆల్ మోడల్స్ అండ్ ఆల్ టైప్స్ ఆర్ థరవ్. యు ఆర్ థరవ్ విత్ ఆల్ మోడల్స్ అండ్ ఆల్ టైప్స్. అగైన్ ఐ విల్ సెండ్ దిస్ PDF ఆల్సో. దోస్ హు ఆర్ నాట్ scored well, please go through the discussion as well as the answer sheet that I am going to send to you. ఎక్కడైనా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ డౌట్స్ ఉంటే కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్లో కూడా అడగండి, బికాస్ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ వన్స్ ఫర్ ఆల్ వీ హవ్ కవర్డ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సో నౌ వీ హ్యావ్ టు యూస్ దీస్ ఐడియాస్ అగైన్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిజం ఆల్సో. సో దానికి మీరు ఇప్పుడు ఇది అవ్వాలి. ఓకే, సో ఐ థింక్ ఐ విల్ స్టాప్ హియర్. ఓకే, సీ యూ టుమారో.